کے بعد آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی ملاقات میں جنید اکبر، عاطف خان، ڈاکٹر امجد شامل، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ بھی ملاقات میں موجود تھی۔ ملاقات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تمام معاملات پر بات چیت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ایس سی کا پہلا اجلاس بلانے سے متعلق مشاورت کی گئی ہے۔ جنید اکبر پہلی بار یہ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ اسپیکر کی جانب سے مکمل طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر کی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تمام معاملات پر بات چیت ہوئی ہے اور اس موقع پر دیگر اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ بھی موجود ہیں اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے اس ملاقات میں شرکت کی ہے اور اس ملاقات میں جو پہلا اجلاس ہونا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور دیگر رہنماؤں میں دیگر اراکین اسمبلی بھی اس ملاقات کے دوران موجود تھے۔ ملاقات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تمام معاملات پر بات چیت کی گئی ہے۔ جنید اکبر سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تمام معاملات پر بات چیت کی گئی ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر کی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تمام معاملات پر بات چیت کی گئی۔ ملٹری کورٹس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے پیش کیے گئے ریکارڈ میں غلطی پکڑ لی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جس ملزم کو سزا سنائی گئی ہے اس کے خلاف تمام دفعات پاکستان پینل کوڈ کے تحت لگائی گئیں۔ اس کا ملٹری ٹرائل کیسے کیا گیا؟ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے جسٹس مسرت ہلالی کو سوال کرنے سے روک دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے کوئی مجھے سوال کرنے سے نہیں روک سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریکارڈ سے انکشاف بھی کیا کہ ملٹری ٹرائل میں ایک ایسے ملزم کو عینی شاہدین میں شامل کیا گیا جس نے بعد میں کہا وہ چشمدید گواہ نہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی۔ خواجہ حارث کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت میں وقفے کے بعد وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے سفید کاغذی لفافوں میں ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ کاپیاں آئینی بینچ کے ساتوں ججز کو دی گئی۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت ٹرائل کا طریقہ کار دیکھ لے۔ ٹرائل سے قبل کسی نے لیفٹننٹ کرنل عمار احمد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، ہمارے لیے اپیل میں اس ریکارڈ کا جائزہ لینا مناسب نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ آئینی بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو واپس کر دیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے سفید کاغذی لفافوں میں ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ ملٹری ٹرائل کی 7 کاپیاں آئینی بینچ کے 7 ججز کو دی گئی۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے، ہمارے لیے اپیل میں اس ریکارڈ کا جائزہ لینا مناسب نہیں۔ آئینی بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو واپس کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریکارڈ دیکھنے کے بعد واپس کیا، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی پیش کردہ ریکارڈ کا جائزہ لے رہی ہیں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار پر دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ اس سماعت میں ہر کیس کے انفرادی حیثیت سے جائزہ نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ کے سامنے آرٹیکل 184 کی 3(3) کا کیس نہیں۔ جسٹس مندوخیل نے استفسار کیا ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ مجاز عدالت نہ ہو، بدنیتی پر مشتمل کارروائی چلے یا اختیار سماعت سے تجاوز ہو تو ٹرائل چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم اقبال جرم کر لے تو اسے اسلامک قانون کے تحت رعایت ملتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اقبال جرم تو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم وکیل کی حیثیت نہ رکھتا ہو کیا اسے سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے؟ اسی حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے پیش کیے گئے ریکارڈ میں غلطی پکڑ لی۔ کہا جس ملزم کو سزا سنائی گئی ہے اس کے خلاف تمام دفعات پاکستان پینل کوڈ کے تحت لگائی گئی۔ اس کا ملٹری ٹرائل کیسے کیا گیا؟ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے جسٹس مسرت ہلالی کو سوال کرنے سے روک دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے کوئی مجھے سوال کرنے سے نہیں روک سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریکارڈ سے انکشاف بھی کیا کہ ملٹری ٹرائل میں ایک ایسے ملزم کو عینی شاہدین میں شامل کیا گیا جس نے بعد میں کہا کہ وہ چشم دید گواہ نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2.4 ملین کیسز ہیں۔ ضلعی عدالتوں میں 24 لاکھ کیسز زیر التوا۔ پاکستان اب تک سنگل ٹریک پر ہے، ہر تنازع عدالت میں آ جاتا ہے۔ کہا عدالت جانے کے بجائے معاملات ثالثی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ججز کی تعداد محدود ہے
عالمی سطح پر 1 लाख लोगों पर 90 जजेस, हमारे पास 13 हैं। इसका मतलब हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में 13 से 14% केसेस हैं। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सईदा तंजीला सबाहत सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन तैनात। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक तंजीला सबाहत को डेपुटेशन पर तैनात किया गया है। तंजीला सबाहत इस वक्त सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी KPK हैं। तंजीला सबाहत की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। तंजीला सबाहत को डेपुटेशन पर तैनात किया गया है। एलामिया सुप्रीम कोर्ट। तंजीला सबाहत सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा हैं। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। तंजीला सबाहत की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। आपको बताएं कि सैयदा तंजीला सबाहत सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन तैनात कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास में आर्मी चीफ खुफिया इदारों के सरबराहान भी शरीक। इजलास में वज़ीर दाखिला, इत्तलात, खारिजा अमूर और दीगर भी मौजूद। इजलास में मुल्की सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी पर मुशावरत की गई। इजलास में अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में गैर कानूनी अफगानियों के इनखलास समेत अहम अमूर पर मुशावरत हुई है। इजलास में मुल्की सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी पर मुशावरत की गई है। इजलास में अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर भी मुशावरत की गई है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ताजिर के साथ 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड। थाना कोहसार पुलिस ने खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करने वाले समेत मुतादिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आईफोन की खेप मंगवाने के लिए 33 करोड़ 50 लाख में सौदा तय पाया। पुलिस ने खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करने वाले समेत मुतादिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आईफोन की खेप मंगवाने के लिए 33 करोड़ 50 लाख में सौदा तय पाया। मुलजिम ताजरों से 15 करोड़ रुपए नकद वसूल करके गायब हो गया। मुकदमे का ये मतन है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए मालियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली का इजलास हुआ है। शहरी रहमान ने क्लाइमेट चेंज हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि अफसोस हुआ आप कमेटी के सामने ब्रीफिंग के लिए तैयारी से नहीं आए। अफसोस की बात है कि मिनिस्ट्री को पता ही नहीं कि लोकल तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगली बार मैं किसी तरह के बहाने नहीं सुनूंगी। आप सेनेट का वक्त जाया कर रहे हैं। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुल्क भर के लिए पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी और अमली सतह पर अहदाफ हासिल कर रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि सर्दियों में स्मोक के चैलेंजेस से निपटने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हौसला अफजाई जरूरी है। पाकिस्तान 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ रखता है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस अमल में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान को 2030 तक 3000 चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की तादाद बढ़ाना होगी। इस इकदाम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरक्की और सार्फिन को सहूलत में इजाफा होगा। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। अख्तर हयात को IG खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया है। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात किए गए हैं। इस अहम तैनाती से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नए DGFIA के लिए अफसरान की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात भी तब्दील कर दिए गए हैं। जुल्फ़िकार हमीद IG तैनात हैं। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया को दरखास्त दे दी है। PTI की जानिब से DC ऑफिस में दरखास्त जमा करवा दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त जमा कराई। दरखास्त के मतन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त दे दी। PTI के मरकजी रहनुमा आलिया हमजा कहती हैं कि अगर 8 फरवरी को जलसे की इजाजत ना मिली तो हम यौम सयाह मनाएंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर इस वक्त आलिया हमजा के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मोहम्मद अली नासिर, आगाह करें। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उन्होंने 8 फरवरी को जलसे के हवाले से मीनार पाकिस्तान में DC ऑफिस में दरख्वास्त भी जमा करवाई है। इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब भी बनाया गया है। किस तरीके से वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होंगी, इस पर भी बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अवाम को उनका हक लेने दें ना। आप लोगों को रोक सकते हैं, आपने डरा के देख लिया, लेकिन अवाम नहीं डर रही, तो इजाज़त देने में इनको क्या अमर माने। और PTI से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे इतना डर क्या है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, हम जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हम इनका मुकाबला करते रहेंगे। तो PTI का चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब भी बनाया गया है, क्या तब्दीली लेकर आएंगी पंजाब की सतह पर? देखें, पंजाब में बिल्कुल तब्दीली की ज़रूरत नहीं है।
पंजाबियों ने जो काम कर दिया है ना, जितने जबर का, जितने सितम का मुजाहरा पंजाब के अंदर हुआ है, मैं यकीन माने एक एक हमारा वर्कर खड़ा रहा, डट के खड़ा रहा. आज जो तहरीक इंसाफ खड़ी है ना, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और इन वर्कर्स की कुर्बानियों की वजह से खड़ी है. ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी. इनका ये कहना है कि अगर हमें 8 फरवरी को जलसे की इजाज़त ना मिली तो हम यौम स्याह मनाएंगे. वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी. जिस तरह पहले 3 हमले उनके नाकाम हुए, इस दफ़ा भी नाकाम होंगे. 3 दफ़ा इन्होंने हमला करके देख लिया है, इसके बाद मुज़ाकरात करके भी देख लिया है. इनका मसला कोई कौमी मसला नहीं है, वो इनकी लीडरशिप का एक ज़ाती मसला है. वो कहते हैं मुझे रिहा कराओ. हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत, अमन व अमा या मईशत को चैलेंज नहीं किया. ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे. मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर वो फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी. 3 दफ़ा उन्होंने हमला करके देख लिया है, उसके बाद मुज़ाकरात करके भी देख लिया है. यानी दोनों तरीके जो है आज़मा के देखे हैं. उन्होंने हमला करके मुतशद्दिद जो है एक एहतजाज करके. उनका मसला वतन का मसला या मुल्क का मसला, मईशत का मसला या कोई और ऐसा कौमी मसला नहीं है. वो एक ज़ाती मसला है उनके लीडरशिप का. वो कहता है कि मुझे रिहा करवाओ. हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कैद हुई थी. वो भी बड़ी बड़ी मुश्किलात से मानी PTI की हुकूमत, जो PTI की हुकूमत थी उसके दौरान जो है मुश्किलात बड़ी पड़ी हैं. लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत को या अमन अमान को या मुल्क की मईशत को कभी चैलेंज नहीं किया. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू. कहा मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियाँ की गई, इसके बावजूद मुज़ाकरात में पहल की. हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया. हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती. हुकूमत ने ये कहा 2800 कमेटी रूम में जवाब देंगे. अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो कंसीडर कर लेते. हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और इनका हल निकले. आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई. पे खान साहब ने पहल की है. अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन खान साहब ने पहल भी की. खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर दो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है. उन्होंने ये देर की है. हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे. अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते. हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हमको हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया. हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले. कोई मुलाकात. वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है. NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और इसका करप्ट खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं. अज़मा बुखारी ने कहा कि अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो. मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था, लेकिन अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया. चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता. अज़मा बुखारी ने कहा कि जिस शख्स की पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता. कोच की डायरेक्शन पर चलने वाला फ्रॉड या आज कोच के पकड़े जाने के बाद सियासी यतीम हो चुका है. खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा. वो मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए. नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था. बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयान से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी. जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है. वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी. बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हकीकत खुल जाने के बाद जाली हुकूमत को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी. नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है. कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर रवान ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा हैं. PTI को यह हिस्सा फिनकना नहीं चाहिए. PTI को मुज़ाकरात करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. KPK में PTI की कारकर्दगी 0- है. चारों वज़ीराला में मरियम नंबर 1 है. बुज़दार की 4 साल की तबाहकारियाँ 1 साल में ओवरकम करके टेक ऑफ किया.
مذاکرات جمہوریت کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی کو اس حصے کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس حصے کو لینا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. یہ سر پی ٹی آئی کی کارکردگی کو کے پی میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ 0-. مریم نمبر 1. آج پنجاب میں جتنی ترقی ہوئی ہے 1 سال میں، بزدار کے 4 سالوں کی تباہ کاریاں جو تھیں، معیشت کی تھی، ڈیولپمنٹ کی تھی، ان کو 1 سال میں اوور کام کر کے ٹیک آف کیا ہوا. تو حکومت یہ اپنا دورانیہ پورا کر لے گی؟ اگلے 5 سال بھی پورے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید ایک گواہ کا بیان ریکارڈ. سماعت ہفتے کے دن تک ملتوی کر دی گئی ہے. ڈیلا جیل میں سماعت کے دوران 3 ملزمان ناصر محفوظ، سعد سراج، نوید عمر ستی کی درخواست سے بریت خارج کر دی گئی. بشرا بی بی کے ٹرائل میں بیٹھنے کی اجازت دینے کی درخواست پر جیل سپرنٹینڈنٹ سے جواب طلب کر لیا گیا. سپرنٹینڈنٹ سزا یافتہ مجرم کے جیل ٹرائل میں بیٹھنے پر جیل مینول کے مطابق اپنا جواب داخل کرائیں گے. بانی پی ٹی کے وکیل مشال یوسف زئی کا معطل لائسنس کے باوجود وکالت نامہ داخل کرانے کا معاملہ کے پی کے بار کونسل کو بھجوا دیا گیا. کے پی کے بار کونسل کو ریفرنس پر مزید انکوائری کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اور بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. 1 ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 3 پیسے تک کمی کا امکان ہے. سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی کی قیمت میں کمی کے لیے نیپرا درخواست پر قیمتوں کے حوالے سے کل سماعت کرے گا. درخواست میں دسمبر کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کمی مانگی گئی ہے. بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. 1 ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 3 پیسے تک کی کمی کا امکان ظاہر کیا گیا. مہنگائی اور روزمرہ اشیاء ضروریہ کے بڑھتے نرخوں کے پیش نظر کم آمدن والے عوام یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں، جہاں انہیں بنیادی ضرورت کی اشیاء عام بازار کے مقابلے میں کم نرخوں پر دستیاب ہوتی ہیں. لیکن گزشتہ چند ماہ سے حکومت نے عوام سے یہ ریلیف بھی چھین لیا. راولپنڈی کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، چینی اور دالیں دستیاب ہی نہیں. انوار عباسی اس وقت مریڑ حسن راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. جی انوار بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مریڑ حسن راولپنڈی کے ایک یوٹیلیٹی سٹور پر. یوٹیلیٹی سٹورز پر عموماً جو کم آمدن والے عوام ہیں ان کے لیے سہولت دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے. وہاں پر آٹا، گھی، چینی، دالیں، جو ضرورت کی روزمرہ اشیاء ضروریہ ہیں وہ یہاں سے انہیں سستے داموں مل جاتی ہیں. لیکن جس سٹور پہ میں یہاں پر موجود ہوں، یہاں پہ نہ آٹا ہے، نہ گھی، نہ چینی، اور دالیں بھی یہاں پہ برائے نام ہے. یہاں اس سٹور کے انچارج میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. یہاں پہ ہمیں 3-4 مہینوں سے نہ آٹا، نہ گھی، نہ آئل کچھ بھی نہیں آ رہا. کسی قسم کی دالیں بھی نہیں آ رہی ہیں. 3-4 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے سٹوروں پہ، جس کی وجہ سے ہماری کوئی پیچھے سے پرچیزنگ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے سٹوروں پہ آگے سامان آئے گا تو تب آگے ہماری سیل ہوگی. ہمارے سٹوروں کی سیلیں بہت کم ہو گئی ہیں. ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، عوام بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. عوام آگے کہتی ہے جی آپ نے اب کیوں نہیں مال منگوایا. ہم تو پیچھے ڈیمانڈیں کر دیتے ہیں، آگے بھجوانا مینجمنٹ کا کام ہے. مینجمنٹ کا کام ہے. یقیناً ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ تو ہم متعلقہ افسران تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک جو ریلیف، جو سبسڈی ہے عوام کو نہیں مل رہی یوٹیلیٹی سٹور سے. اور بالخصوص اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ خریداری کرتے ہیں. لیکن یوٹیلیٹی سٹور جہاں پہ عوام کو سبسڈائزڈ آئٹم ملتے ہیں یا چیزیں ملتی ہیں روزمرہ اشیاء ضروریہ، وہ یہاں پر میسر نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرنے والی پیپر ماشی کی صنعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے فواد عباسی کی خصوصی رپورٹ. جموں کشمیر کی پیپر معاشی صنعت کو پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے. اس کے نمونے مختلف ممالک میں پسند کیے جاتے ہیں. اس فن کو جمالیاتی فن کا حصہ بھی قرار دیا جاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئی نسل اب اس فن کا ہنر سیکھنے اور اس دستکاری کو اپنانے پر آمادہ ہی نظر نہیں آتی. جو کشمیری کرافٹ ہیں یہ ہمیشہ سے کشمیریوں کی ایک پہچان رہے ہیں دنیا میں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں ان کی اس طرح نگرانی یا ان کی ترویج نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. کشمیر کی صدیوں پرانی تاریخ گواہ ہے کہ پیپر معاشی کی صنعت ریاست کی پہچان ہی نہیں بلکہ کشمیریوں کے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ تھی جو رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے اور اس صنعت سے جڑے کشمیری معاشی بدحالی کا شکار ہیں. بڑی مثال آپ کے سامنے ہمارے بالکل ساتھ مقبوضہ کشمیر کی ہے کہ وہاں ہر گھر میں یہ ہنر جو ہے یہ آج زندہ ہے اور وہاں کی جو معیشت ہے اس میں ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے. کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ پیپر معاشی کا فن اب چند منقسم خاندانوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے. پیپر معاشی کے فن کو معدومیت سے بچانے کے لیے آزاد کشمیر حکومت بالخصوص ٹیفٹا کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، ABN نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر. اور گلگت میں سردی کی شدت میں اضافہ، بالا علاقوں میں ہلکی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے. انتظامیہ نے عوام کو بارش اور برف باری کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے.
अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बर्फबारी शुरू होते ही बिजली की फरहमी मुअत्तल होकर रह गई। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में भी बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। बर्फबारी ने वादी को मजीद खूबसूरत बना दिया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और सियाहती मकामात पर कुदरती हुस्न निखर आया। सयाहों की बड़ी तादाद इन हसीन मनाजरात का लुत्फ उठाने के लिए सवात पहुंच गई है।